English version of this video is pinned in the comment. Make use of it. In this video, we will discuss the operating regions of MOSFET. Specifically, we will cover cutoff region, saturation region, and triode region. Triode region is also known as linear or ohmic region. And I will explain how MOSFETs behaves in each region. Transistor or switch மாதிரி behave பண்ணும். Small signal கொடுத்தாலே இது current flow allow பண்ணும் இல்லனா block பண்ணும். Transistors ரெண்டு ஸ்டேட்ல ஒர்க் பண்ணுது, which are off state and on state. Off stateல insulator மாதிரி behave பண்ணும், இங்க current-ஐ block பண்ணிடும். On stateல transistor conductor மாதிரி இருக்கும், இங்க current freely pass ஆகும். MOSFET-உம் current flow-வை control பண்ண இந்த 3 different regionsல work பண்ணுது. Based on input voltage, that is VGS, இது 3 regionsல operate பண்ணும், which are cutoff region, saturation region, and triode region. Triode region is also called as linear or ohmic region. Let's start with cutoff region. Imagine ஒரு electric switch இருக்கு, அதை ப்ராப்பராக ப்ரெஸ் பண்ணலனா லைட் ஆன் ஆகாது. ஸோ மாஸ்ஃபெட்லையும் கேட்டுக்கு கரெக்ட் வோல்டேஜ் கொடுக்கலனா அது ஸ்விட்ச் ஆன் ஆகாது. ஸோ இதுதான் cutoff region. இந்த ரீஜனில் என்ன நடக்கும்னா, கேட்டுக்கு கொடுக்குற வோல்டேஜ் தட் இஸ் VGS இஸ் லெஸ் தென் த்ரெஷ்ஹோல்ட் வோல்டேஜ். ஸோ மாஸ்ஃபெட்டுக்கு சேனல் ஃபார்ம் ஆகாது. சேனல் இல்லைன்னா பாத் இல்லை, ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது. இங்கே ட்ரைன் கரண்ட் 0 இல்லை டைனி லீக்கேஜ் தான் இருக்கும். டு பி சிம்பிள், நோ சேனல் மீன்ஸ் நோ கரண்ட், ஸோ மாஸ்ஃபெட் இஸ் ஆஃப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு வாட்டர் பைப் இருக்குது. இமேஜின் நீங்கள் அந்த ஹேண்டில் சரியாக டர்ன் ஆன் பண்ணலன்னா வாட்டர் வராது. ஸோ சேம் வே, அன்லெஸ் கேட் வோல்டேஜ் crosses V threshold, மாஸ்ஃபெட்டில் சேனல் ஓப்பன் ஆகாது. ஸோ நோ கரண்ட் ஃப்ளோ. Now what happens inside the MOSFET is, gate voltage is too low, so channel doesn't form. Channel இல்லனா current flow ஆக முடியாது. There is high resistance. Almost MOSFET ஒரு open switch மாதிரி behave பண்ணும். Cutoff regionல drain current 0வா தான் இருக்கும், even if drain to source voltage, that is VDS ரொம்ப ஹையா இருந்தாலும், because gate to source voltage, that is VGS, threshold voltage விட கம்மியா இருக்கு. And that's why channel doesn't form, so current flow ஆகல. But scientifically சொல்லணும்னா, we can write it as a simple condition. If VGS is less than V threshold, then ID equals 0. That means, no matter எவ்வளோ voltage apply பண்ணாலும் between drain and source, gate voltage, that is VGS threshold விட கம்மியாக இருந்தால் current flow ஆகாது. ஸோ MOSFET cutoff regionல இருக்கும், ஒரு open switch மாதிரி behave பண்ணும். கரண்ட்டுக்கு பாத் இல்லை, ஸோ completely off. So far cutoff regionல என்ன நடக்கும்னு physics side பார்த்தோம். But now let's talk about why it really matters in real circuits, especially in digital electronics. In digital circuits, logic levels binary values represent பண்ணுவோம். Logic 1 on state, so current flowing. Logic 0 off state, no current flowing. ஒரு MOSFET cutoff regionல இருந்தா அது off state. Here no current, no signal, so binary 0. cutoff regionல MOSFET clear-ஆ logic 0-வா represent பண்ணும். MOSFETsல ஒரு big advantage, power saving. When MOSFET is off, drain current is 0. அப்போ power loss-உம் 0. Power formula பாருங்க. If I is 0, then P is also 0. No current, no heat, so energy save ஆகுது. This is the reason MOSFETs low power designs-க்கு perfect-ஆ இருக்கும். So because of this efficiency, MOSFETs are ideal for battery operated devices like mobile phones, smartwatches, etc. Therefore power save பண்ணலாம், battery life increase ஆகும். Next, fast switching. Digital electronicsல clear on-off signals ரொம்ப முக்கியம். MOSFET cutoff regionல இருந்தா it gives us clean off state, no confusion at all. current flow ஆகலனா logic 0னு ஸ்ட்ரைட்டாக கன்ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ இதுதான் fast and reliable switchingக்கு key. signal on or offனு MOSFET இன்ஸ்டண்ட்டாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடும். and that's why digital circuitsல MOSFETs ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். because cutoff regionல efficientஆக ஒர்க் பண்ணுது, current flow-வை டைட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். So from tiny chips to big systems, MOSFETs are used for proper switching and control. Next, saturation region. இந்த regionல MOSFET fully onல இருக்கும். But twist என்னன்னா, drain current VDS-ஐ டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. That is, drain current, drain to source voltage increase ஆனாலும் current change ஆகாது. நம்ம VDS-ஐ increase பண்ணாலும் ID almost கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். இந்த சுச்சுவேஷனில் கேட் வோல்டேஜ் தான் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும்னு டிசைட் பண்ணும். தட்ஸ் வாட் வி சே ஐடி இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் விடிஎஸ். தேர்ஃபோர் விடிஎஸ் சேஞ்ச் ஆனாலும் ஐடியில் பெரிய இம்பேக்ட் இருக்காது. வேறஸ் விஜிஎஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஐடி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் தட்ஸ் வை MOSFET பிஹேவ்ஸ் லைக் அ கரண்ட் சோர்ஸ்.
கரண்ட் ஃப்ளோ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஈவன் இஃப் விடிஎஸ் சேஞ்ச் ஆனாலும். இதான் மாஸ்ஃபெட்டோட யூனிக் அண்ட் பவர்ஃபுல் கேரக்டரிஸ்டிக். இதான் ரீசன் சேச்சுரேஷன் ரீஜனில் மாஸ்ஃபெட்டை ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையர் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. தட் இஸ் we can control the current using gate voltage. This happens because of two conditions. VGS is greater than or equal to threshold voltage and VDS should be greater than the difference between VGS and V threshold. இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸும் மீட் ஆனால் இன்சைட் த மாஸ்ஃபெட் ஒரு ஸ்ட்ராங் சேனல் ஃபார்ம் ஆகும் ஃப்ரம் சோர்ஸ் டு ட்ரைன். ஆனால் இந்த சேனல் ட்ரைன் சைடில் பிஞ்ச் ஆஃப் ஆகிடும். பிஞ்ச் ஆஃப்னா பைப்பை ஸ்குவீஸ் பண்ணுற மாதிரி. there is current path narrow ஆகிடும் நியர் த ட்ரைன். Now what happens inside the MOSFET is நம்ம VDS இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் கரண்ட்டில் ரொம்ப சேஞ்ச் வராது. கரண்ட் தட் இஸ் ஐடி இப்போ மெயின்லி விஜிஎஸ் கிட்ட டிபெண்ட் ஆகும், நாட் VDS. ஸோ ஒன்ஸ் சேனல் பிஞ்ச் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா MOSFET ஆக்ட்ஸ் லைக் அ கரண்ட் சோர்ஸ். இங்கே கேட் வோல்டேஜ் தான் கரண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும். ட்ரைன் கரண்ட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி கிவன் பை த ஃபார்முலா ID equals 1/2 into the product of mobility of charge carriers, the oxide capacitance per unit area, and the ratio of width to the length of MOSFET channel multiplied by the square of difference between gate to source voltage and the threshold voltage. Now practical significance of saturation region. Digital logic circuitsல MOSFET saturation regionல இருந்தா full current flow ஆகும் and that's on state strong reliable signal. Next ஆம்ப்ளிஃபிகேஷனுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். இங்கே கரண்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஈவன் இஃப் வோல்டேஜ் சேஞ்ச் ஆனாலும். ஸோ மாஸ்ஃபெட் ஆம்ப்ளிஃபையர் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும். தட்ஸ் வை அனலாக் ஆம்ப்ளிஃபையர் சர்க்யூட்ஸில் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்விட்சிங் அப்ளிகேஷன்ஸில் இது யூஸ் ஆகுது. இப்போ நம்ம ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணோன்னா அது கம்ப்ளீட்லி ஆனில் இருக்கணும், டவுட் இல்லாமல். அதே மாதிரி மாஸ்ஃபெட் சேச்சுரேஷன் ரீஜனில் இருந்தால் ரிலையபிள் ஆன் ஸ்டேட் கொடுக்கும், கன்சிஸ்டன்ட் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும், ஸோ ப்ரிடிக்டபிள் பிஹேவியர். ஸோ இங்கே மாஸ்ஃபெட் கரண்ட் சோர்ஸ் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும். இங்கே கேட் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ணி கரண்ட்டை செட் பண்ண முடியும். ஸோ வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்ட் கரண்ட் சோர்ஸ் மாதிரி மாஸ்ஃபெட் பிஹேவ் பண்ணுது. இது அனலாக் சர்க்யூட்ஸ்க்கு சூப்பர் யூஸ்ஃபுல். இந்த கரண்ட் சேச்சுரேஷன் பிஹேவியர் தான் மாஸ்ஃபெட்டை போத் டிஜிட்டல் ஸ்விட்சிங் அண்ட் அனலாக் ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். டிஜிட்டல் ஸ்விட்சிங்கில் கிளியர் ஆன் ஸ்டேட்க்கு, அனலாக் ஆம்ப்ளிஃபிகேஷனில் ஸ்டேபிள் கரண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். கரண்ட் சேச்சுரேஷன் பிஹேவியர்னா கரண்ட் ஒரு லெவலுக்கு வந்த அப்புறம் அது கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்படியே இருக்கும் ஈவன் இஃப் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேப் ஃபுல் ஓப்பனில் இருக்குது, அதோட வாட்டர் ப்ரெஷர், இங்கே வாட்டர் ப்ரெஷர் கரண்ட் மேக்ஸிமம் ஆகுது. பைப் லென்த் தட் இஸ் ட்ரைன் வோல்டேஜ் சேஞ்ச் ஆனாலும் ஃப்ளோ சேமாக இருக்கும்ல, அது மாதிரி. Therefore, from processor to amplifiers, saturation region is backbone of modern electronics. Next up, triode region. இந்த ரீஜனை லீனியர் இல்லை ஓமிக் ரீஜனும் சொல்லலாம். இந்த ரீஜனில் மாஸ்ஃபெட் ஒரு ரெசிஸ்டர் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும். பட் இது ஒரு வேரியபிள் ரெசிஸ்டர். அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை கேட் வோல்டேஜ் யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இங்கே ட்ரைன் கரண்ட் VDS கூட லீனியராக இன்க்ரீஸ் ஆகும். மீனிங் VDS இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஐடியும் ஸ்ட்ரைட் அண்ட் ப்ரொபோஷனலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். சப்போஸ் VDS டபுள் ஆனால் ஐடியும் டபுள் ஆகும். VDS ட்ரிபிள் பண்ணால் ஐடியும் ட்ரிபிள் ஆகும். This behavior நடக்குது because of two conditions. VGS is greater than or equal to V threshold. So channel form ஆகிடும். But drain to source voltage is less than VGS minus V threshold. So channel is not pinched. It is fully open from source to drain. So currentக்கு smooth path இருக்கு. No pinch off, no constriction. Inside the MOSFET ஒரு conductive channel form ஆகுது between source and drain. Channel width constant ஆகிருக்கும். Entire lengthல same thickness. Like uniform water pipe. No squeezing. Therefore the current that is ID moves freely through the channel. இங்கே MOSFET behaves like a variable resistor. அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை கேட் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ணும். கேட் வோல்டேஜ் ஒரு வால்யூம் நாப் மாதிரி. கேட் வோல்டேஜ் அதிகமானால் சேனல் வைட் ஆகும், ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் கரண்ட்டும் ஜாஸ்தியாகும். இட் இஸ் given by the formula ID equals mobility of charge carriers multiplied by oxide capacitance per unit area multiplied by width to length ratio of MOSFET multiplied by the quantity of gate to source voltage minus threshold voltage and multiplied by drain to source voltage minus half the square of drain to source voltage. Here ID linearly increases with VDS. ஆனால் rate of increase that is slope இதை gate voltage தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும். Gate voltage increase பண்ணால் slope increase ஆகும். ஸோ current IDயும் increase ஆகும். கேட் வோல்டேஜ் டிக்ரீஸ் பண்ணால் ஸ்லோப் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ கரண்ட் ஐடி அதுவும் டிக்ரீஸ் ஆகும். நோ ப்ராக்டிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் லீனியர் ரீஜன். இந்த ரீஜனில் மாஸ்ஃபெட் ஒரு எலக்ட்ரானிக்கலி கண்ட்ரோல்ட் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும். கேட் வோல்டேஜ் கொடுத்து சர்க்கியூட்டை கனெக்ட் இல்லைன்னா டிஸ்கனெக்ட் பண்ணலாம்.
ஃபுல்லி டிஜிட்டலாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். கேட் வோல்டேஜ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் மாஸ்ஃபெட்டோட ரெசிஸ்டன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ ஒரு வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணலாம். வால்யூம் நாப் எஃபெக்ட் தான். கேட் வோல்டேஜ் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் கரண்ட் ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகும். பவர் சப்ளைஸில் மாஸ்ஃபெட் லீனியர் ரீஜனில் ஒர்க் பண்ணும்போது ஸ்மூத் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் கொடுக்கும். கேட் வோல்டேஜ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவுட்புட் வோல்டேஜை ஸ்டெடியாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும். அனலாக் சர்க்யூட்ஸில் லைக் ஆடியோ ப்ராசஸிங், லீனியர் ஆம்ப்ளிஃபிகேஷனுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்மால் சிக்னல் சேஞ்சஸை மாஸ்ஃபெட் ஸ்மூத்தாக ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணும் வித்தவுட் டிஸ்டார்ஷன். தேர்ஃபோர் க்ளீன் அவுட்புட் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட், இந்த ரீஜனில் மாஸ்ஃபெட்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் கேட்ஸில் யூஸ் ஆகுது, எஸ்பெஷலி டு பாஸ் அனலாக் சிக்னல்ஸ் லைக் மைக் சவுண்ட் ஆர் சென்சார் வோல்டேஜ். ஹியர் சிக்னலை பாஸ் பண்ண ஒரு ஸ்விட்ச் மாதிரி இது ஒர்க் பண்ணுது. நோ டிஸ்டார்ஷன், நோ ஷேப் லாஸ். ஸோ இன் லீனியர் ரீஜன், voltage and current linearly related. So MOSFETs are perfect for analog applications. கேட் வோல்டேஜை யூஸ் பண்ணி சர்க்யூட்டில் எப்படி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும்னு எக்ஸாக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். Here is a summary table of 3 operating regions of a MOSFET.